Hi, dear students. How are you? I am fine. Welcome back to my new lesson once again. This is Mohammad Jamal Hussain. Congratulations from Palgocho Technical Girls High School Online School, Bora Kumilla. Dear learners, I hope that you will follow my lecture and listen to my lecture attentively and stay with me. Let's go out today's lesson. At the very beginning of my class, I notice your good afternoon. Dear learners, this is my identity. Mohammad Jamal Hussain, assistant teacher, Palgocho Technical Girls High School, Bora, Kumilla. Dear students, look at the screen and follow the screen, read the faces with me. As the love of mothers is infinite and immortal, a baby eagerly waits for its mother. Dear learners, look here. Here finite is main word and mortal is main word. Here in is here in attached with before the finite and attached with im before the mortal. তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে আমরা মূল শব্দটির পূর্বে দুটি অক্ষর বা শব্দ দেখতে পেলাম। Let's go next slide. Dear learners, look here some image for you. The image of storm and the image of uprooted tree. It's a flood. The image of flood and the image of storm. Dear learners, look at the screen, look at the faces and read the faces carefully. Look here. Every season has its disadvantage. The large trees had been uprooted, and the whole area surrounded by the river and river had been submerged due to a freak অর্থাৎ sudden storm the day before yesterday. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, look here. Here advantage is main word and this attached with before advantage this, and here rooted is main word. এখানে attached with uproot before the rooted and here sub main word is must. Here attached with sub before must. এখানে আমি তোমাদেরকে প্রথমে দুটি অ্যাটাচ দেখিয়েছি, একটা ছিল ইন আরেকটা ছিল ইম। এখানে এসে আমি তোমাদেরকে আবার এই প্যাসেজে ডিস অফ সাব ইত্যাদি শব্দ বা বর্ণ শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়েছে দেখিয়েছি। ডিয়ার লার্নার্স, ক্যান ইউ সে হোয়াট আর দে? হেয়ার তোমরা কি বলতে পারো এখানে এগুলি কি? ইয়েস, হেয়ার দিজ আর প্রিফিক্স। হেয়ার দিজ আর প্রিফিক্স। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে, so our today's topic is prefix. চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আজকে আমাদের পাঠের মূল কাজে চলে যাই। আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রিফিক্স নিয়ে। This is learning outcomes. By the end of the lesson, the learners will be able to make sentence using prefix and use correct form of word in the phrases, editing prefix with them. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি গত ক্লাসে তোমাদের সাথে সাফিক্সের ব্যবহার নিয়ে কথা বলেছিলাম। ক্লাসটিতে সম্পূর্ণ সময়টা ধরে আমি সাফিক্সের কাজ কি এবং প্রিফিক্স সাফিক্স কিভাবে বাক্য গঠন করে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে সাফিক্সটা বসতো শব্দের শেষে, মানে সাফিক্সগুলি কোনো অক্ষর বা অক্ষরগুচ্ছগুলি কোথায় বসছিল? শব্দের শেষে। আমি তোমাদেরকে আজকে যে প্রথমে যে দুটি ইমেজ দেখিয়ে পাঠ ঘোষণা করলাম, যে আমরা দেখলাম ইন, ইম, আফ, ডিস ইত্যাদি শব্দগুলি শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়েছে। ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি, আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইট যে সাফিক্স বসে
মেইন শব্দের শেষে আর প্রিফিক্সগুলি বসে পূর্বে। প্রিফিক্স প্রি থেকে প্রিফিক্স, প্রি মানে পূর্বে। ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে প্রিফিক্স কোথায় বসে? শব্দের পূর্বে। Look here, civil, civil is main word and uncivilized. Here un is prefix and lized is suffix. So আমরা আজকে ডিসকাস করব, now we are discussing about suffix. So here un is suffix. In the uncivilized era, the oxen plowed the land at random. Dear learners, মানে অসভ্যতার যুগে সার দিয়ে বা গরু দিয়ে, বলদ দিয়ে অবাধে চাষাবাদ করা হতো। এখানে সিভিলাইজড ইজ মেইন ওয়ার্ড অ্যান্ড আন ইজ প্রিফিক্স। সিভিলাইজডের সাথে যখন আন যুক্ত হয়েছে তখন শব্দটা ফর্মের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং একটা নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে, অসভ্যতা। সব সিভিলাইজড হলো সভ্য আর আনসিভিলাইজড হলো গিয়া অসভ্য। সরি, let's go next slide. Dear learners, look at the screen. Here two birds. Look, here is a sentence. Unexpectedly, the two birds are looking at the same thing at time. অপ্রত্যাশিতভাবে পাখি দুটি একই সময়ে একদিকে তাকিয়েছিল। Dear learners, here main word is basic word is acceptedly. এই acceptedlyর সাথে যখন un attach করা হয়েছে, here un attached with before the accepted, before the word of accepted, accepted শব্দটির পূর্বে un attach করা হয়েছে, তাহলে এটা here un is prefix এবং এখানে it has create a new word and it has change it meaning and change formation. Is it clear? প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, look at the screen. Here another one image for you. Look, the vegetables monger is rearranging and resting the vegetables in the van. এখানে দেখো, শাকসবজি বিক্রেতা তার মালামালগুলির কি মানে পুনরায় সুসজ্জিত করে তার ভ্যানের উপরে রাখছে। Here, look, arrange in main word and setting is main word. এখানে তোমরা দেখো রি ইজ প্রিফিক্স। অ্যারেঞ্জের পূর্বে কি হয়েছে? রি যুক্ত হয়েছে এবং সেটিং এর পূর্বে কি যুক্ত হয়েছে? রি যুক্ত হয়েছে। এখানে রিকে অ্যাটাচ করে এখানে কি করলো? একটা নতুন শব্দ তৈরি করলো এবং অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে গেল। রিঅ্যারেঞ্জ পুনঃস্থাপন করা। অ্যারেঞ্জ হলো ব্যবস্থাপনা আর রিঅ্যারেঞ্জ যখন বলা হয় তখন এটা কি পুনঃস্থাপন করা, পুনঃব্যবস্থাপনা করা। সেটিং সাজানো গুছানো, সেট আপ দেওয়া, রিসেটিং পুনরায় সাজানো। তাহলে অর্থের পরিবর্তন এখানে আমরা দেখতে পেলাম। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি সাফিক্স এন্ড প্রিফিক্সটা আমরা গ্রামারের যে ক্ষেত্রে এসে অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক। এখানে সাফিক্স প্রিফিক্সের যদি ব্যবহারটা আমরা জানি তাহলে আমাদেরকে ভোকাবুলারি যে বিষয়টা, যে অনেক শব্দ আমরা নিজে থেকে ক্রিয়েট করতে পারবো, অনেক শব্দ আমরা নিজে থেকে তৈরি করতে পারবো এবং নিজে থেকে যদি আমরা অনেক শব্দ তৈরি করতে পারি তাহলে আমাদের ইংরেজিতে স্কিলটা একটু ইমপ্রুভ হবে। Dear learners, fill in the blanks. Look here, two images for you. এখানে দুটা ইমেজ তোমাদের জন্য দিয়েছি। দেখো, এখানে দুটা ছবিতে একটা অমানবিক এবং অমানবতার একটা দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখো, these sceneries are very pleasant for us to see that in the first days. Blue cars drew humans in such an human way. Dear learners, এখানে আমরা মূল শব্দটার পূর্বে আমরা দেখছো প্লিজেন্ট শব্দটার পূর্বে একটা ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করে খালি স্থান রেখেছি, ব্ল্যাঙ্ক চিহ্ন রেখেছি। এখানে আমরা প্লিজেন্টের সাথে আমরা প্রিফিক্স যুক্ত করব। দেখো, প্লিজেন্ট হলো গিয়া ভালো বা আনন্দদায়ক, হিউম্যান হলো মানবতর। তা আমি যদি দুটো শব্দকে, যেহেতু আমরা আমাদের ইমেজে প্রকাশ পাচ্ছে দুটো ছবিই অমানবতর এবং নিরানন্দময়, আনন্দহীন। তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি? দেখো, যদি আমি প্লিজেন্টকে যদি নিরানন্দময় মনে করি বা আনন্দহীন বলি, তাহলে দিস সিনারিজ আর ভেরি ইনপ্লিজেন্ট ফর আস টু সি দ্যাট ইন দি ফার্স্ট ডেজ ব্লু কার্স ডিউ এনি হিউম্যানস ইন সাচ অ্যান ইনহিউম্যান। আমি যদি এখানে মানবতরটাকে অমানবতর বলি তাহলে কি হবে? ইনহিউম্যান হবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, লেটস গো নেক্সট স্লাইড.
Look here, another one fill in the blanks for you. They call, dear learners, here call each other though after a long period of time they meet. Here আমি যদি কলে একে অপরের সাথে যদি মানে যোগাযোগ করার জন্য আমরা কি করি, এখানে কলটা কি করতে হবে, রিকল বলতে পারি, রিকল। এখানে রিকল দিলেও হতো, রিকল। here is prefix. Okay, let's go next slide. Dear learners, look at the screen and follow. Here some images for you. The learners will be asked for discussing with the fixer with their partners. After that, they will find out which words are needed to describe them using prefix. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা তোমাদের সামনে যে ইমেজগুলি শো করেছি, ইমেজগুলি একটু ফলো করবে এবং ইমেজগুলি নিয়ে তোমরা দুই বান্ধবী বা দুই বন্ধু মিলে কথা বলবে। কথা বলে আমরা এখান থেকে কতগুলো শব্দ খুঁজে বের করব। যেমন আমি তোমাদেরকে একটু ইনফরমেশন দিচ্ছি। প্রথম ছবিটাতে আমি তোমাদেরকে একটা অকল্পনীয় একটা ছবি, যে একটা গাছে অনেক ফল দেখাচ্ছে। আমি এখানে এই ধরনের একটা এটার সাথে রিলেটেড একটা ওয়ার্ড বলতে পারি, প্রিডিক্টেবল, অকল্পনীয়, বা যেটা আগে আমরা কখনো দেখিনি এরকম আমি এখানে বলতে পারি। আমি যদি বলি এখানে সেফ, এটা যদি বলি আমি বিউটিফুল বলি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে আমরা এখানে এরকম শব্দগুলি তৈরি করে শব্দগুলির সাথে কি করব, প্রিফিক্স যুক্ত করব। যদি আমি এখানে প্রিডিক্টর বলি, তো প্রিডিক্টের সাথে প্রিফিক্স যুক্ত দিলে আনপ্রিডিক্টেবল, আনসেফ। ইজ ইট ক্লিয়ার? Dear learners, I hope you have understood my speech. আমি আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলি বুঝতে পারছো। Okay, all right, let's go next slide. Dear learners, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, look at the screen and read the faces. Here is nice image. Here is two nice image. Smiling faces of babies are valuable asset to the parents. Look here, valuable is main word, asset to the parents. If they do not see smiles in their babies faces, their life seem dash complete. Here complete is main word to them. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি যদি এটার অর্থ করি যে শিশুর মুখে হাসি পিতামাতার কাছে অমূল্যবান। আমি এখানে এই ভ্যালুয়েবল শব্দের অর্থ আমরা জানি মূল্যবান। তো আমি যদি অমূল্যবান বলি তাহলে আমি আনভ্যালুয়েবল ইউজ করতে পারি। হেয়ার প্রিফিক্স ইজ আনভ্যালুয়েবল। সো ইফ ইউ attached আন বিফোর দি ওয়ার্ড অফ ভ্যালুয়েবল, তাহলে এটা এখানে এই আনটা হয়ে যাবে কি প্রিফিক্স। অ্যান্ড asset to the parents. If they do not see smiles in their babies faces, যদি তারা তাদের শিশুদের মুখে হাসি না দেখে, their lives seem to dash complete to them. মনে হয় কমপ্লিট শব্দটা তো আমরা জানি কি পরিপূর্ণ। তো আমি যদি অর্থটা যদি তারা তাদের শিশুদের মুখে হাসি না দেখে, তাহলে তাদের কাছে মনে হয় যেন তাদের জীবনটাই কি একটা অপরিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ একটা জীবন। তাহলে আমি যদি এখানে অসম্পূর্ণ বলি, তাহলে এই কমপ্লিটকে আমি অসম্পূর্ণ আনকমপ্লিট, হেয়ার প্রিফিক্স আন ইজ প্রিফিক্স, আনকমপ্লিট যুক্ত করলে কি হয়ে যাবে, আমার এটা মূল শব্দটা একটা নতুন শব্দ ক্রিয়েট করবে। সো ইট হ্যাজ ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ার্ড অ্যান্ড চেঞ্জ মিনিং। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, you have understood my lecture. Let's go next slide. Incomplete, sorry, এখানে আমি invaluable বা incomplete, এখানে আন বললেও হবে, আনকমপ্লিট বললেও হবে। তোমরা এখানে ইন অর আন দুইটা যে কোনো একটা শব্দ ব্যবহার করতে পারো। Dear learners, look at this screen. Here two images for you. The image of rocks. এখানে তোমাদেরকে আমি দুটি ছবি দেখিয়েছি। দেখো, the size of rocks is unbelievable. এখানে here believable is বিশ্বাসযোগ্য। যখন আমি এখানে অবিশ্বাসযোগ্য বলি, মানে রকের আকৃতিগুলি কি অবিশ্বাসযোগ্য, এখানে আন ইউজ করেছে। here আন ইজ প্রিফিক্স অ্যান্ড বাট নট রিয়েল শব্দটা তো প্রকৃত। যখন আমি এটা বলি এটাকে আনরিয়েল বলবো বা অপ্রকৃত বলবো, তো হেয়ার আন ইজ প্রিফিক্স। সো এখানে আন হচ্ছে গিয়া প্রিফিক্স। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,
আমরা তাহলে এতক্ষণ আমার আলোচনা থেকে তোমরা বুঝতে পারছো যে প্রিফিক্সটা হলো গিয়া শব্দের পূর্বে বসবে, এবং শব্দের পূর্বে বসে কি করে সেম সাফিক্সের মতোই নতুন শব্দ তৈরি করবে এবং শব্দের অর্থ পরিবর্তন করবে, এবং শব্দটাকে একটা ফর্মের পরিবর্তন হয়ে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Look here, by, to, by, plus cycle, bicycle. Dear learners, at a glance, prefix. Look here, look at the screen. Here, এক নজরে আমি তোমাদেরকে প্রিফিক্সের সংখ্যাটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি। প্লিজ read through the passages and read with me. The sound that comes before a root word is called prefix. Dear learners, এতক্ষণ ধরে আমি তোমাদের সাথে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি সেই বিষয়টি যে যখন আমরা মূল শব্দের পূর্বে যে শব্দটা পাবো, যে বর্ণগুলি আসে, যে শব্দগুলি আসে সেগুলি হলো গিয়া প্রিফিক্স। যেহেতু প্রি শব্দের তো পূর্বে, সেই শব্দ থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি প্রিফিক্সটা শব্দের পূর্বে বসে। হোয়েন দ্য প্রিফিক্স ইজ অ্যাডেড ইট চেঞ্জ দি মিনিং অফ দি ওয়ার্ড। যখন প্রিফিক্স যুক্ত করা হয় তখন কি করে শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে দেয় এবং ইট হ্যাজ ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ার্ড, এবং এটা নতুন শব্দ রূপান্তর করে দেয়। দ্যাটস হোয়াট এ প্রিফিক্স ডাজ, এবং যা প্রিফিক্সের কাজ করে, যেগুলি প্রিফিক্সের কাজ করে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, অলরাইট, let's go next slide. Look at the fixer and look at the table. Dear learners, here is a chart for you. Please look here. First column here, these are prefix. দেখো আন, ইম, ইন, ইল, ইর, মিস, ডিস, নন, এই শব্দগুলিকে আমরা নাবোধক শব্দ হিসেবে আমরা অ্যাপ্লাই করি। যেমন দেখো নট, ইন রিভার্স, নট, 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 এগুলিকে আমরা মিস মানে রং, ভুল বুঝি আমরা। ডিস, নট, এগুলি আমরা নাবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। এক্সাম্পল হিসেবে দেখো আনটিডি, আনশিওর, আনওয়ার, ইম্পসিবল, ইমপ্রপার, ইমিসিওর, ইনডাইরেক্ট, ইনঅ্যাক্টিভ, ইনকমপ্লিট, ইলিগেল ইত্যাদি ইত্যাদি, ইরেসপন্সিবল, মিসলিড, মিসবিহেভ, লাই, ডিসলাইক, ডিসকিউরেজ, নন স্টপ, ননসেন্স ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দগুলো। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম এখানে আমাদের সার্টে শো করা কতগুলি সাফিক্স আছে, প্রিফিক্স আছে। এই প্রিফিক্সগুলি আমরা যদি মূল শব্দের পূর্বে ব্যবহার করি তাহলে আমাদের শব্দটা নতুন একটা শব্দ রূপান্তরিত এবং শব্দের অর্থের পরিবর্তন হবে। আশা করছি তোমরা আমার এই সার্ট থেকে আমার এই প্রিফিক্সের তালিকাটা খাতায় নোট করে রাখবে। এই শব্দগুলি শব্দের মূল শব্দের পূর্বে বসে আমরা নতুন শব্দ তৈরি করি। আমি আশা করছি তোমরা আমার এই প্রিফিক্সগুলি ব্যবহার করে অনেক নতুন শব্দ বাড়িতে বসে তৈরি করতে পারবে। ওকে dear learners, look at the scale. Exposing is very unlikely to Mr. Ghulam Sarwar, so dislikes to others. He looks easy. Dear learners, here unlikely, likely or likely সাথে কি করেছে অ্যাটাচ করেছে unlikely. Here unlikely attached with before the word of unlikely, and here this attached with the word of like before the word of like. এখানে like এর পূর্বে this ব্যবহার হয়েছে। here like is main word, so an and this is prefix. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দেখো আমি তোমাদেরকে এখন সার্ট থেকে আন এবং ডিজ এর মানে প্রিফিক্সগুলি ব্যবহারগুলি দেখাচ্ছি। সাম এক্সাম্পল ফর ইউ, প্লিজ ফলো দি এক্সাম্পল। Look here, another image for you. Undoubtedly, their performance were praiseworthy to all music-loving people. Here, look, doubtedly, সন্দেহাতীত, undoubtedly, নিঃসন্দেহে, এখানে an is prefix. Here, an is prefix. দেখো আমি আনের ব্যবহার দেখাচ্ছি। Predict. It was quite unpredictable that Bangladesh team would lose the match. Dear learners, here an is prefix. The predictable is main word. Here an attached with the before the sorry, before the word of predictable. Dear learners, I hope that you have understood my lecture. আশা করছি তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছো। Let's go next slide. Here, privileged and unprivileged.
প্রিভিলেজ হচ্ছে গিয়ে সুবিধাভোগী অ্যান্ড যখন আনপ্রিভিলেজ ইউজ করা হয়েছে এখানে এটা হলো সুবিধা বঞ্চিত বোঝাচ্ছে। সো প্রিভিলেজ ইজ এক্সিটিভ হেয়ার, আনপ্রিভিলেজ ইজ অলসো এক্সিটিভ। শুধুমাত্র এখানে আনটা হচ্ছে গিয়ে প্রিফিক্স যুক্ত করে শব্দটার পরিবর্তন করা এবং অর্থের পরিবর্তন করা। সো প্রিফিক্সের কাজ হচ্ছে গিয়ে কি নতুন শব্দ তৈরি করা এবং অর্থের পরিবর্তন করা। Dear learners, look at the screen. Here another one's image for you. That is better than dishonest. Look here. Here honor is main word and this is prefix. Dishonor মানে অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভালো বা মৃত্যুর শ্রেয়। তাহলে আমি এখানে তোমাকে কিসের ব্যবহার দেখালাম? ডিস। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এইভাবে তোমাদেরকে আমি এতক্ষণ আনের ব্যবহার দেখিয়েছি কমন। তুমি এখানে যদি এখানে আনের ব্যবহার করতে আনকমন, এমনিভাবে অনেক শব্দ তৈরি করতে, যেমন ডিস অনার দেওয়া আছে, ডিসঅনার, ডিসলাইক, লাইক থাকলে ডিসলাইক করতে পারবা, অনেস্ট থাকলে ডিসঅনেস্ট করতে পারবে, সার্চ থাকলে ডিসচার্জ করতে পারবে, ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ আমরা তৈরি করতে পারবো। আশা করছি তোমরা আমার কথাগুলি বুঝতে পারছো। লেটস ডু নেক্সট স্লাইড। Dear learners, here here another one's image for you. Look here, the image of upset boy. আমি তোমাদেরকে এবারে রিকোয়েস্ট করছি আমার সাথে প্লিজ প্র্যাকটিস উইথ মি and fill in the blanks with prefix. The man is employed. The always happiness grasps him, though everybody is kind to him. He is very honest. He likes an honesty, so he is different to earn anything in wrong ways. He is sitting beside the lake appointed, but never he becomes petient. Dear learners, আমি তোমাদেরকে যে প্যাসেজটি দিয়েছি আমরা এখানে দেখো আমি ব্র্যাকেটের ভিতরে যে শব্দগুলি ব্লু কালার ওয়ার্ড, হেয়ার এমপ্লয় ইজ মেন ওয়ার্ড, হ্যাপিনেস ইজ মেন ওয়ার্ড অ্যান্ড কাইন্ড ইজ মেন ওয়ার্ড, লাইকস, অনেস্টি, ডিফারেন্ট, অ্যাপয়েন্টেড অ্যান্ড পেটিয়েন্ট, আমরা এই শব্দগুলির সাথে প্রিফিক্স ইউজ করবো এই বাক্যগুলির অর্থভেদে। যেমন দেখো আমি যদি দি ম্যান ইজ, প্লিজ আমার সাথে একটু মানে ফলো করো বাক্যগুলি এবং প্র্যাকটিস করো। দি ম্যান ইজ এমপ্লয়, আমি যদি বলি এমপ্লয় হলো গিয়া কর্মজীবী চাকরিজীবী, আমি যদি এখানে আন ইউজ করে দিই আনএমপ্লয়, তাহলে বেকার। দি ম্যান ইজ বা দি বয় ইজ যেটা বলি আনএমপ্লয়, হেয়ার আন ইজ প্রিফিক্স, সো আমি এখানে আন ব্যবহার করতে পারি। অলওয়েজ আনহ্যাপিনেস গ্রাস্প হিম, সবসময় তাকে কি মানে দুঃখ আঁকড়ি ধরে রাখে। দো এভরিবডি ইজ আনকাইন্ড টু হিম হি ইজ ভেরি অনেস্ট, যদিও প্রত্যেকে তার প্রতি নির্দয় কিন্তু সে খুব কি সৎ। হি ইজ আনলাইকস অ্যান্ড হি ইজ ডিসলাইকস অ্যান্ড ডিসঅনেস্টি, হি ইজ ডিসলাইকস ডিসঅনেস্টি, সে কি অসততাকে অপছন্দ করে। হ্যাঁ ডিজ ইজ প্রিফিক্স অ্যান্ড ডিজ ইজ প্রিফিক্স, এখানে আমি কি করলাম লাইকসের পূর্বে ডিস ব্যবহার করলাম এবং অনেস্টির পূর্বে কি করলাম ডিস ব্যবহার করলাম। আমি যদি এইভাবে অনেক শব্দ এখানে অনার হতো তাহলে ডিসঅনার করতাম, এখানে যদি ইত্যাদি শব্দ আমরা ব্যবহার করতে পারবো। সো ইজ ডিফারেন্ট, এখানে আমি যদি এখানে দেখো ডিফারেন্ট হলে ভিন্ন, ইনডিফারেন্ট মানে উদাসীনী। সো হি ইজ ইনডিফারেন্ট টু আর্ন এনিথিং ইন রং ওয়েজ, সে কি ভুল পথে উপার্জন করাটা থেকে সে কি করতো বিরত থাকতো বা উদাসীন থাকতো, অমনোযোগী থাকতো। হি ইজ সিটিং বিসাইড দি লেক ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, সে কি করলো লেকের পাশে হতাশাগ্রস্ত হয়ে বসে আছে। বাট নেভার হি বিকেমস ইমফিটিয়েন্ট, কিন্তু কখনো অধৈর্য হয় না। ডিয়ার লার্নার্স, এখানে হচ্ছে গিয়া ডিস হচ্ছে গিয়া প্রিফিক্স অ্যান্ড ইমপেটিয়েন্ট হলো গিয়া অধৈর্য। তাহলে সো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা আমার এই আজকের পাঠ থেকে তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং আমরা আমার সাথে এই কাজগুলি করতে পেরেছো। পরীক্ষায় তোমাদের সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্সের ব্যবহার যদি এভাবে আসে, এইভাবেই আসে, আমি তোমাদেরকে এখানে যেভাবে প্যাসেজটা শো করেছি এভাবে তোমাদের পরীক্ষা আসবে। তোমরা বাক্যগুলো অর্থভেদে শব্দের সাথে সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্সেস ইউজ করে তোমাদের অ্যান্সারটা সঠিকভাবে খাতায় লিখবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স,
Here is a homework for you. Look at the scale and read the word. Make new words, editing prefix with the following words and make sentence. Dear learners, এই শব্দগুলির সাথে প্রিফিক্স যুক্ত করে তোমরা বাক্য তৈরি করবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই শব্দগুলি তোমরা প্লিজ write down on your paper the words and make sentence in your home at your home. আমরা তোমাদের তোমরা এই কাজটি বাড়িতে বসে করে ফেলবে। সরি, আশা করছি তোমরা আমার আজকের পাঠ থেকে অনেক মানে পাঠ থেকেই আমার এই যদি বুঝে থাকো, আমার এই পাঠটাকে যদি তোমাদের কাজে লেগে থাকে, তাহলে তোমরা আমার এই কাজটি করে রাখতে পারবে। আমরা স্কুল খোলার দিনে আমরা তোমাদের কাছ থেকে এই কাজগুলি আদায় করে নেব। Hurry up. Okay, dear learners, no more today. All the best. See you next class. Another one, new class.